هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، لقد جعل الله تعالى لكل وقت وظائف لعباده ليتقربوا بها إليه، فمنها ما يتكرر كل يوم كصلوات الخمس، ومنها ما يتكرر كل أسبوع كالاثنين والخميس والجمعة، ومنها ما يتكرر كل شهر كصيام أيام البيض، ومنها ما يتكرر كل عام كصيام رمضان والحج وشعبان. ولقد فضل الله تعالى هذه الأوقات على غيرها في مضاعفة الحسنات وإجابة الدعوات وحصول المغفرة ورضوان، ليجتهد العبد في طاعة ربه. وهذه الأوقات الفاضلة ما هي إلا مراكز ومحطات تمنح المؤمن رصيدا من الإيمان والتقوى. بل كل يوم في هذه الدنيا يزداد غنيمة يتزود منه المؤمن لآخرته، فكيف إذا كان هذا اليوم له مكانة عند الله عز وجل. أيها المؤمنون، ونحن اليوم مع شهر يغفل عنه كثير من الناس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إنه شهر الله شعبان. رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين الرجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن ترفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. فإذا كنا نعلم أن السماء تفتح كل الاثنين والخميس وترفع فيها أعمال العباد إلى الله تعالى، فلنعلم أيضا أن الأعمال ترفع إلى الله طوال شهر شعبان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذا الحدث العظيم بكثرة الصيام، حتى كاد أن يصوم شهر شعبان كله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري. أيها المسلمون، أحرصوا على الصيام في هذا الشهر المبارك، وحثوا أهليكم ودربوهم على هذه الطاعة، فكثير من الناس لا يعرفون الصيام إلا في رمضان. وقد استنبط بعض أهل العلم الحكمة في صيام شهر شعبان أنها كالمقدمة لرمضان، لأن الصيام قبل رمضان والإكثار منه، والصيام بعد رمضان كصيام 6 من شوال بمثابة السنن القبلية والبعدية للصلوات ال5. عباد الله، عظموا هذا الشهر، عظموه بعمارته بسائر الطاعات والقربات، خصوصا الصيام. ومن لم يستطع ذلك فليبتعد عن المعاصي فيه تعظيما لمكانة هذا الشهر، ولئلا يرفع له عمل فيه يسخط ربه. وكف عينيك أيها المؤمن عن رؤية الحرام، وكف لسانك عن القيل والقال، وابتعد عن أكل الحرام. وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليطلع في ليلة نصف شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. فتأملوا عباد الله خطورة الشحناء والبغضاء بين الناس، فإن الله تعالى لا يغفر لأهل الشحناء. وهذه المغفرة لا تحدث في شعبان وحدها، بل تتكرر كل أسبوع مرتين، كما جاء في صحيح مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. كررها 3 مرات صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. walaalayaal, ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaalaa. sidaynu maqlaynay khudbaddeenna waxaynu iska xusuusinaynaa maanta walaalayaal, bishan inoo bilaabtay aynu ku dhex jirno shahrullaahi shacbaan iyo makaanadeeda iyo fadligeeda ay shareecada dhexdeeda ku leedahay. aad bay muhiim u tahay qofku maalin kasta uu joogo, bil kasta uu joogo, inuu xusuusnaado waqtiyada furaska iyo mawaasimta khayrkale uu ka faa'iidaysto. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ugu dhowaan lahaa. adduunyaynu joogna walaalayaal, waa ayaamo dhammaanaya.
qof waliba diyaar buu yahay waqtiga loo yeedhay inuu tan ka dhaqaaqo oo uu ka guuro meel baynu geedi ku nahay aynu u soconnaa waxaynu u baahannahay culayska inaynu iska yarayno iyo dunuubta waxaynu u baahannahay walaalayaal saaxiib birriina anfacaysa inaynu adduunyada ka sii qaadanno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markaynu hor tagno aynu hor joogsanee xisaabtu inagu socoto waxa weeye miisaanka inoo culaysisa walaalayaal waqtiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoommada fursadda uu siiyey ee ay nool yihiin maalmaha iyo bilaha iyo sanadada soo gelaya waxaa ku dhex jira furas iyo waqtiyaal ay tahay in laga faa'iidaysto waqtiyadayna soo maraa waxaa ka mid ah maalintii 5 jeer baynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ishortaagnaa oynu salaad tukannaa oo shaqooyinkiiyo waxaynu ku mashquullay intaynu faraha ka qaadno aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala beydkiisa aynu soo galaanba halkaynu joogno aynu ku tukannaa waa cibaado soo noqnoqonaysa maalintii 5 jeer oo qofka loo baahan yahay in wax fara badan oo sahaya uu ka qaato sidoo kale toddobaadkii waxaynu soo mara maalmo khamiista oo kale isniinta oo kale sidaynu tilmaami doonno acmaasha kor loo qaado jumcadan aynu ku jirno oo kale oo maalmaha kale ka soocan fadli gaara leh ayaa ka mid ah toddobaadkiina soo martay loo baahan yahay qofku inuu calaamadaysto waxaa ka mid ah waxayna soo mara markaa yacni waxa weeyaan bil iyo markaa waxa weye bishiiba marayna soo mara saddexda maalmood ee caddada ah ee 13 14 iyo 15 bisha oo nabigu sallallahu alayhi wasallam inoo jireeyay in soom lagu dadaalo waa bishii fursad ku soo maraysa sanadkii furasina soo maraa jira ay ka mid tahay bisha ramadaan oo ay ka mid tahay bisha shacbaan oo fadli badan uu ku jiro uu ka mid yahay mawsimka xajka ee sanadkii marayna soo mara waqtiyadaas oo dhan waa furas qofka muslimka soo maraya loo baahan yahay inuu ka faa'iideysto maalmaha caynkaas walaalayaal iyo awqaadayna soo maraya waxaa ku jira waxyaalaha ajarka ilaahay noogu badinayo dembiga inagaga tirtiraayo qofku waxa weeyaan uu ku sii sahay qaadanayo waxay ku tilmaamaan culimadu yacni waa sida gaadhigu marka uu soconayo safar dheer kaalmaha uu sii maraayo ee uu shidaalka ka qaadanayo amba qofka socotadii meelaha uu sahayda ka sii qaadanayo kadibna socodkiisii uu sii wadanayo oo kale weeyaan waqtiyadaasi ayadoo waxa weeye hoos aad u dhacday dacful iimaan uu kugu dhacay dembiyo badan aad ku dhacdo waqtiyadaasi kuu soo gelayaan qofna uu ka faa'iidaysanayaa oo sidaa gaadhigaa shidaalka qaatay hore u sii socdu noqonayaa qofna waxa weeyaan way dhaafayaan isagoon ka faa'iidaysan cidla ayuu markaa waxa weeye shidaalku kaga dhammaanayaa walaalayaal waqtiyadaas waxaa ka mid ah bishan aynu ku jirnay ee shacbaan ee inoo bilaatay ee ka horraysa bishii barakaysnayd ee ramadaan nabigeennu sala allahu calayhi wasalam bishaa cibaadada waa kordhin jiray saxaabigii la odhan jiray usaama binu zayd ayaa wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow waxaan arkay soom aad soomayso bishan oo bilaha kale aanad soomin ee maxaa jira ee markaa bishan ku jira nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tani waa bil dadku ay moogan yihiin dadku aanay ku baraarugsanayn weeyaan bisha shacbaan maxaa yeelay 2 bilood ayay u dhaxaysaa bishii rajabay naga dhammaatay oo ka mid ah bilaha xurmada leh ashhurul xurum ka mid ah iyo bishii ramadaan ee fadliga badnayd ayay u dhaxaysaa dadku markaa waa laga yaabaa ramadaanta inay u diyaargaroobaan bisha rajabna ay bil xurmo leh ay ogaadaan laakiin bisha la iska iloobo oo dadku qafla ay kaga dhacaan sidaa daraaddeed ayaan uga faa'iidaysanayaa wili nabigu calayhi salaatu wasalaam waana bil
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وبلدت أعماش أي سميان حق إلهي سبحانه وتعالى الله ضلع الله بندقه وي وحان جعلها يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عمل كيغلا سر الله قاضه أو صمده كره أنيقو أو صومن أنيقو إلهي وافحدا إلهي درادي وصومن أيان جعل عمل كيغلا كرياله ولا ليال ولا نوغبها يين ودمانتي جعلانه وحي النبي جعله صلى الله عليه وسلم دنبي وحكا خطر بدن لمجره qofku haddaanu dunuubta iska yaryarayn intuu adduunyada joogo waa waxa goordhow naarta sabab ugu noqonaya walciyaadu billaah walaalayaal maalintaas haddii acmaasha kor loo qaado bisha shacbaan sidoo kale maalintaas yacni bishan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada u badsan jiray yacni soomka ilaa mararka qaarkood uu ku dhowaan jiray bishaba inuu wada soomo caaisha umulmuuminiin waxay leedahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bishaasi markay soo gasho marar buu soomi jiray oo soomka dabada iskugu qaban jiray ilaa aanu isinidhaano malaa dubbaa uma afuraayo wuu ku dhammaynayaa mararka qaarkoodna wuu iska afurnaan jiray ilaa aanu isinidhaano malaa soomiba maayo marka in soomkana la badsado maalmo ka midana la afuro وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بلو كصوم بدنا ما نرك بيت عائشة حاسك النبي صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان أو رمضان هاي ما نرك بيتري بشهر وحلو قبها هاي إن نصوم كي العبادات كل يصدق بكل داله إن يريل كين يوم كين كل رجال إنه إن ندينا ودحنا نسكت رجال إنه علماء وحي كسوقاتين qofku markuu bishan oo kale uu sii soomo bishii ramadaanna uu soomo haddana lixdii shawaal uu ka dambaysiiyo inuu noqonayo qof cibaadada la qabsaday waxay u dhigantay bay yidhaahdeen yacni sida salaada aynu ka horraysiino sunnada kadibna faralkeenu tukanno kadibna sunnayaal kale aynu ka dambaysiino ayaa soomka bisha shacbaan la soomayaa kadibna ramadaan lagu xigsiinayaa kadibna shawaalkii lagu xigsiinayaa ay ka dhigan tahay qofkuna marka cibaadada la qabsaday isagaaban daynahayn walaalayaal waxaan u baahanay bishan inaynu ku camalno acmaal wanaagsan inaynu markaa waxa weeye wixii khayr aynu samayn karno aynu ku dadaalo inaynu muxaramaadka ka dheeraano hadday tahay macaasi iyo dunuub noocay doonta ha noqoto haddaynu waxa weeye indhaheenna inaynu ilaalino afkeenna iyo inteenna inaynu ilaalino inaynu xaaraanta la cunayo iska ilaalino inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli gelino nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay habeenka bishan shacbaan ay kala barhka tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala daalacdo addoommadiisa kadibna uu dembi dhaafo dhammaan khalqigiisa uu dembi dhaafo addoommada dembaabay dunuubtii yaryarayd dembigii shuruudda lahaa dee qofku inuu shuruuddii ilaaliyo uu ka soo baxaa looga baahan yahay laakiin dunuubtii yaryarayd dhammu ilaahay u dhaafaya subxaanahu wa tacaala ilaa laba mooyaane laba qof baan loo dembi dhaafahay ilaahay naga ilaaliyo maxay yihiin labadaasi si aynu uga bogsan si aynu uga fogaan oon iskaga ilaalino labada aan loo dembi dhaafayne dadka ka midi maxay yihiin wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa mushrik ow mushaaxib qof mushrig oo ilaahay u shirig yeelay ilaahay cibaadadii gaarka u lahaa cid kale la wadaajiyo ku leexiyey iyo qof walaalkiiyo caloosha wax ugu haya taa hore waa laga yaabaa inaynu ka badbaadno dad badan inay ka badbaadaan taa waxa weeyaan aynu u dhimanaynaa waa taa uurka wax la yskugu hayo maanta waxa weeye labada masaajidka isku garab tukanaya ilaahay uu ogyahay qalbiga waxa iskugu hayaan qof waliba qofka kale wax u maleegayo xumaantiisa waxa weeye uu ka shaqaynaayo waxa weeye dhiba musiibadiisa uu ku farxaayo qalbiga waxa la iskugu hayaa walaalayaal waata maanta meelahaynu maraynayna gaarsiisay weeyaan qalbiga uurka waxa la iskugu hayaa wuu soo dhaafayaa gacanta uu soo gudbayaa waata maanta waxa weeyaan dadkii muslimiinta ahaa xabadda ay isla dhacayaan
وحوي ليس صح رجلي ليس ممقرين ليس دلايو محاكي قلوبته مركي حماته وحوي قعبي وقد بيسا سيدا درادد وحمات ميليا كالصعدة تيفيدا كبحايا مد ولما مد كلام مد قبيلكو يرقصايا يمد قفكو يرقصايا يمد وحوي عد كلام ماغايا دريميسو dadku sida ay yihiin iyo sida loo kala fogaadiyo sida la isku nacbaaday waxa loo baahay walaalayaal adduunyada waa laga tagaya adduunyada waa laga dhaqaaqaya adigoo qaawan oo loo maro lagu duubay baad ka tagaysaa rabbi baad hor tagaysaa subhanahu wa ta'ala maalinta qabiilo wax ku tari maayo mansabna waxba ku tari maayo xoolana waxba ku tari maayaan ilaa wax ilaahay raali galiyay mooyaane subhanahu wa ta'ala maalinta aynu diyaar garowno walaalayaal aad iyo aad qofku wuxuu bari ku badbaadi lahaa imise aynala tukaday shacbaantan oo kale sanadkii hore oo misbaantay nala joogin imise ramadaantii hore nala gaadhay oo maanta inaga hooseeya imise xoog iyo muruq iyo waxa weeyaan barnaamijyo qorshayaal lahaa oo geeridu ay ka soo hormartay waxaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala la hortegaynaa ilaahaynu raalli gelinno intayna khalqi raali gelin rabbi aynu ka xishoonno intayna cid kale ka xishoon maalinta inaga dambaysa aynu sahay qaadanno qof waliba wuxuu ku badbaadayaa wuxuu soo hormarsaday ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu quluubteenna ka ilaaliyo xiqdiga iyo xasadka iyo xanuunada dilaaga ee dadka quluubtooda ku dhaca inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga badbaadiyo حديث كلا النبي وحليه عليه الصلاة والسلام الباب الجنة يا الله بلغا مالك استو خبيثة يا مالك استو اثنين الباب الجنة الله فرا ولا دم دافع الضان كستا إلا غف إلهي وشرك يالي يمو ياني رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء يقف إسقى ولالك علوشة وحسكوها يموياني لبدي علوشة وحسكوها يا عمل كيدانان هالسمايا لو ما دم بدافه عمل كولنا كر لو ما قاضه يوحل إلى أنظرا حتى يصطلحا وكاري الله ولا إلا يكسر الشينية ما البال وحلا يا عمل كودي وكاري ومدي كلاردن ما تعدي ميل الجلايو oo dabara lagu soo marti qaaday oo adigoo hebela iyo hebel oo wada socdo laga joojiyay idinku kaariye gali maysa dadkii kalena ay ku qulqulayaan dareen caynkay ku sameynaysa dhulkaas la dhacaysa waxa weeyaan dareen weyn bay kugu sameynaysaa maalin kasta khamiis iyo isniina labadii caloosha wax isku hayo waxa la oranayaa u kaariye labadaas intay ka soo heshiinayaan bal inagu dad aan isku noqono hebel lama hadlo hebel goorma isku kaayay dambeysay hebel salaanta iskagama qaadno hebel baan isku dhacanay waxyaalo badan oo caynkaas ayaa lagu akhriyaa cudurdaar ku noqon maayaan ka isku nacabtii baa loo baahan yahay inta u tagto aad tiraahdo war hebel halkeed joogta war waxa soo gashay bishii shacbaan war ramadaan bay la soo galaysa war ilaahay waxaan doonayaa amal wanaagsan in la hortago war waan ku saamaxay war raaliban ka ahay sidaa baa loo baahay waxaana khayr badan ka albaabka hor garaaca ee dadka walaalihii la heshiiya kaas baa walaalayaal khayr badan maanta waxaynu u baahannahay heshiis laba inuu heshiino bulsho inuu heshiino xisbiyaal iyo waxyaalo badan baa dadkii kala fogeeyeen wada heshiino qaran ahaan u heshiino ummadda islaamku lama heshiiso sidaa buu ilaahay naga doonayaa ilaahay waxaynu weydiisaynaa subxaanahu wa tacaala قلوبتنا يسكسو جيريو لا يوحي ويديسين قلوبتنا يسكفرو لا يوحي ويديسين أعماشا نقا أقبله ثم صلوا وسلموا من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم اصلح إخواننا المسلمين فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البغضاء والشحناء فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم إلى الحق يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.